Hello and welcome to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. Today I am going to discuss about Gajoldoba Development Authority Sub Assistant Engineer and Assistant Engineer Civil Engineering Memory Based Question. This examination was conducted on 10th January 2021. So before starting my video, I'd like to request all of you please like, comment, share and subscribe our channel and press the bell icon for future notifications. তাহলে চলো শুরু করা যাক। In the first question, we need to calculate the number of sleepers for BG track. There are three types of track present, which is BG, MG and NG. BG means broad gauge, MG means narrow gauge and MG means meter gauge and NG means narrow gauge. Now for BG track, length of rail normally in round figure it is taken 13 meter. Here the value of M which is 13 and sleeper density which is given M plus 6. So 13 plus 6, the number of sleepers will be 19. 19 will be the correct answer. Okay, sleeper density given for broad gauge track, we need to just sum up the rail length for broad gauge plus sleeper density which is 6 and number of sleepers with the help of it we can evaluate and the correct answer will be 19. Going to the next question, if load is 1 kilonewton per meter, length is 2 meter, we need to evaluate the slope. Load দেওয়া রয়েছে UDL loading, span length দেওয়া আছে 2 meter, we need to evaluate the slope. The diagram will be looks like that. It is a simply supported beam. The loading is 1 kilonewton per meter and the span length which is given 2 meter. For this we know the value of slope will be WL cube by 24 EI. এই পার্টিকুলার স্লোপ এভালুয়েট করার ফর্মুলাতে লেন্থের ভ্যালু এবং লোডের ভ্যালুটা যদি আমি বসাই তাহলেই পেয়ে যাব স্লোপ কি হবে। এবার এখানে W ইজ দ্য লোডিং, L ইজ দ্য স্প্যান লেন্থ অ্যান্ড EI ইজ দ্য ফ্লেক্সালাল rigidity. Now by putting the value of load which is 1 and W into L cube, L means 2 meter cube, that means it will be 8 and by 24 into EI, that means the correct answer will be 1 by 3 EI will be the correct answer. Okay, going to the next question, which among the following is correct? কিছু অপশনস দেওয়া ছিল, চারটে অপশনসের মধ্যে কোন অপশনটা ঠিক সেটা বলতে বলা হয়েছিল। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ, ইট ইজ আন্ডার অফ ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, এই যে স্টেটমেন্টটা দ্যাট উইল বি দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান অর কারেক্ট ওয়ান ফর দ্যাট পার্টিকুলার কোশ্চেন, সো ইট উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, এখানে ই হবে না, এখানে হবে কে ইজ ইকুয়ালস টু 2G, একটা রিলেশন দেওয়া রয়েছে কে যেটাকে বাল্ক মডিউলাস বলা হয় এবং জি যেটাকে শিয়ার মডিউলাস বা মডিউলাস অফ রিজিডিটি বলা হয়ে থাকে। দিস রিলেশন হ্যাজ বিন গিভেন, উই নিড টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ পয়সন্স রেশিও অর মিউ। সো বিফোর দ্যাট উই নিড টু নো হোয়াট ইজ পয়সন্স রেশিও। পয়সন্স রেশিও ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ, ইট ইজ দ্য রেশিও অফ lateral strain to longitudinal strain. Del D by D is the lateral strain and del L by L is the longitudinal strain. বাংলাতে del D by D হচ্ছে পার্শ্বীয় বিকৃতি, del L by L হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি। So the ratio of this we can say that is Poisson's ratio, and for our structural steel the value of Poisson's ratio is 0.286. Okay, and the theoretical value of Poisson's ratio 0 to 0.5. For perfectly plastic materials, the
value of Poisson's ratio is maximum. Like for rubber, the value is maximum, which is 0.5, and theoretical it is in the range of 0 to 0.5. So we need to calculate over here the value of Poisson's ratio by this equation. তো কি ফর্মুলা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, মিউ ইজ ইকুয়ালস টু 3k মাইনাস 2g 6k প্লাস 2g। এখানে যে রিলেশনটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে k ইজ ইকুয়ালস টু 2g। তাহলে k এর ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, 3 দুগুণি 6, এটা হয়ে যাবে। তাহলে k এর ভ্যালুটা বসালে 2 3 দুগুণি 6 6g হয়ে যাবে, আর এখানে k এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে 3 দুগুণি 6 6 দুগুণি 12 12g। দ্যাট মিন্স 4g বাই 14g, it will becomes 4g by 14g. g cancel out, the ratio will be 2 by 7. The ratio will be 2 by 7, and this is the value of Poisson's ratio. Going to the next question, if main scale reading is D, vernier reading is V, then we need to evaluate the least count. So the correct answer for this question will be D minus V. এটাকে এই প্রসিজিওরেও করা যায়। আরেকটা প্রসেস রয়েছে টু ফাইন্ড আউট লিস্ট কাউন্ট। লিস্ট কাউন্ট আরেকটা ভাবেও বার করা যায়, দ্যাট ইজ it is the ratio of value of one smallest division of main scale এবং to the number of division on the vernier. That means value of one smallest division of main scale যদি সেটা s হয় এবং number of division of vernier এটা যদি n হয়, list count also denotes by this particular formula. But as per the options that is available in the question, the correct answer will be D minus B. Both theorem is the right for finding out the least count. Going to the next question, to support unsafe structure, which methodology is used? যেটা আনসেফ স্ট্রাকচার রয়েছে সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য which methodology কি ইউজ করা হয়? The correct answer will be soring. Going to the next question, for lime mortar, which kind of lime that we need to use or we are using in our daily purposes? The correct answer for this question will be hydraulic lime. And for whitewashing, we will use fat lime. Going to the next question, broad gauge dimension. What is the dimension for broad gauge in railway engineering? রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিজির ডাইমেনশনটা আমাদের জানতে চেয়েছে। এই পার্টিকুলার ডাইমেনশনটাই নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড ডাইমেনশন ধরা হয়, হুইচ ইজ 1676 মিলিমিটার বা বলতে পারো 1.76 মিটার 1.76 মিটার। ওকে, গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ফ্লাই অ্যাশ ইজ ইউজড। ফ্লাই অ্যাশের ইউজ তার অপশনগুলো দেওয়া ছিল, all of this will be the right answer. Fly ash can be used as a admixture, as a fine aggregate and replacement of cement. Fine aggregate রূপে এটাকে ইউজ করা হয়ে থাকে। You can check this out in the journals that is present in the Google. And also it is used as a admixture and cement replacement material. So all of this will be the most appropriate one over here. Going to the next question, if velocity of concrete in USPV test 4 meter per second, then we need to calculate we need to say the quality of concrete. See, USPV, the full form of USPV is ultrasonic pulse velocity test. Ultrasonic pulse velocity test, it is a NDT test, that means non-destructive testing methodology. In Indian code there are two types of NDT test is present, which is USPV and another one is rebound hammer test.
রিবাউন্ড হ্যামার। এই দুটো নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংয়ের মেথোডোলজির যে প্রভিশন সেটা আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যাট কোডে রয়েছে, অ্যান্ড দ্য কোড ফর দিস ইজ IS 13311। এই জন্য কোন কোড প্রোভাইডেড? IS 13311। ওকে, অ্যান্ড এই যে দুটো টেস্টিং রয়েছে এনডিটি, উইথ দ্য হেল্প অফ ইট উই ক্যান এভ্যালুয়েট অনলি দ্য কোয়ালিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অফ কংক্রিট। আমরা কংক্রিটটার যে এক্সিস্টিং স্ট্রেংথ সেটা জানতে পারি না। বাই সাম চার্টস আমরা কি জানতে পারি? কংক্রিটটা ভালো না খারাপ বা কী অবস্থায় রয়েছে। সো উই অনলি নো দ্য কোয়ালিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট, কোয়ালিটি অফ কংক্রিট সেটা জানতে পারি। এটা জানতে পারি না যে আগে যখন কাস্টিংয়ের সময় কতটা স্ট্রেংথ ছিল, আর এখন যদি আমাদের রিপেয়ার ওয়ার্ক দরকার হয় তো এক্সিস্টিং স্ট্রেংথ এখন কংক্রিটটার কত সেটা আমরা কিন্তু জানতে পারি না। সো এনডিটি টেস্ট আর টোটালি কোয়ালিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট। ওকে, so the correct option for this will be, it will be good. This chart which is given in our particular IS 13311 code, normally if it is greater than 4.5 the concrete quality is excellent, and for it is range 3 to 4.5 it is say it is good. আরও কিছু রয়েছে, পুরো চারটা IS 13311 দেওয়া রয়েছে, এবং এই IS 13311 এনডিটি টেস্টিংয়ের জন্য অ্যান্ড অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান কোড এই দুটো টেস্টিংই রয়েছে, হুইচ ইজ রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট অ্যান্ড আল্ট্রাসনিক পালস ভেলোসিটি টেস্ট। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, সাইড ফেস রেনফোর্সমেন্ট ইন বিম হোয়েন ডেপথ এক্সিড, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন 750 millimeter. Going to the next question, ecologically most acceptable method for sludge disposal, the correct answer for this question will be composting, as you all know. Going to the next question, maximum compressive strain in concrete in outermost fiber which is 0.0035. এটা ডায়াগ্রামটা ড্র করে দেখায় তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ইফ ইট ইজ এ সেকশন অফ এ বিম, যদি এটা বিম সেকশন হয়, দিট ইজ দ্য AST. Okay, now if the strain diagram is looks like this, in this point the maximum compression of concrete in outermost fiber that is takes place, and the value is 0.0035. okay, আর তার থেকে নিচে যে ভ্যালুটা একটা থাকে দ্যাট ইজ ফর অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশন, অ্যান্ড ফর দিস দ্য ভ্যালু উইল বি 0.002. দ্য ভ্যালু অফ কংক্রিট ইন আউটারমোস্ট ফাইবার, দেখো এটা আউটারমোস্ট ফাইবারে রয়েছে, দ্য ভ্যালু উইল বি 0.0035 ম্যাক্সিমাম কম্প্রেশন অফ কংক্রিট ইন আউটারমোস্ট ফাইবার। এবং অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশন যদি বলে অ্যাজ পার IS 456 উই ক্যান সে ফ্রম দ্য স্ট্রেন ডায়াগ্রাম দ্য ভ্যালু উইল বি 0.002. বেন্ডিং কম্প্রেশনের জন্য এটা, অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশনের জন্য এইটা। ওকে, গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন হুইচ ইজ ওয়ার্কেবিলিটি ডিটারমাইন বাই, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন স্লাম টেস্ট। এছাড়াও আরও অনেকগুলো টেস্ট রয়েছে ফর ডিটারমাইনিং ওয়ার্কেবিলিটি, লাইক VB test, like compacting factor test. So here the correct option for this question will be slump test. Going to the next question, structural timber water content. এই কোশ্চেনটা KMC JEতেও এসেছিল। The correct answer for this question will be 10 to 20% normally as per our Indian standard code. Next question, seasoning of timber is done. যে টিম্বার তার সিজনিংটা কেন করা হয়, সিজনিংয়ের অনেক মেথোডোলজি রয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল সিজনিং, কিল সিজনিং, এছাড়াও অনেক মেথোডোলজি রয়েছে যার মাধ্যমে সিজনিং প্রসিজিওরটা করা হয়। তো এই সিজনিংটা করা হয় কেন? সিজনিংটা করা হয় জাস্ট টু রিমুভ দ্য স্যাপ, অর উই ক্যান সে টু রিডিউস দ্য ওয়াটার কন্টেন্ট দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার উডেন লগ যেটা গাছ কাটা হয়েছে তার যে ওয়াটার কন্টেন্টটা সেটা কমানোর জন্য, অর টু রিডিউস দ্য স্যাপ উই নিড টু ডু সিজনিং, এবং তার অনেক মেথোডোলজিও রয়েছে। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন,
for load transfer in rigid pavement, dowel bar is used will be the right answer. Masonry dam no tension condition, কোনো টেনশন ডেভেলপ করবে না ম্যাসোনারি ড্যামের। তার ক্রাইটেরিয়াটি কি? ই হচ্ছে এখানে এসেন্ট্রিসিটি, ই মাস্ট বি লাই উইদিন b/6, it is the provisions for no tension condition. Going to the next question, which is IRC established in. IRC, the full form of IRC is Indian Road Congress. IRC established in 1934, in the year of 1934. If XU by limiting by D is equals to 0.36 and XU is 0.26, then the section, what kind of section that we need to say? কি বলেছে এখানে? লিমিটিং ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0.36 অ্যান্ড ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0.26। আমরা যদি এখানে স্টেন ডায়াগ্রামটা আঁকি তাহলেই বুঝতে পেরে যাব। একটা হচ্ছে লিমিটিং ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস হুইচ ইজ 0.36, ঠিক আছে? তো এই ভ্যালুটা হচ্ছে কি, এই যে ডেপথটা সেটা হচ্ছে 0.36, আরেকটা কি ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0.26, ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0.26। এই যে এই ডেপথটা বলছে 0.26। So from that particular strain diagram we can say this is a UR section, the section is UR section। যদি এটা OR সেকশন হতো বা ওভার রেইনফোর্স সেকশন হতো তাহলে ডায়াগ্রামটা কি হতো? তখন ডায়াগ্রামটা এইরকম হয়ে যেত। এবং এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে ডেপথটা, যে ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস সেটা অনেকটাই বেশি হতো, কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0.26 হুইচ ইজ লেসার অফ লিমিটিং ডেপথ অফ নিউট্রাল অ্যাক্সিস। তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য সেকশন ফর দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন হুইচ ইজ ইউআর অর আন্ডার রেইনফোর্স সেকশন। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, coagulant used for sewage treatment. For sewage treatment, which kind of coagulant that we are using mostly? The correct answer for this question will be ferric chloride. And for water supply, the correct answer will be alum. এটা মাথায় রাখতে হবে যে for sewage treatment, the correct answer will be ferric chloride. Going to the next question, remove iron and manganese. Which kind of methodology that we need to take into account? কোন মেথোলজির মাধ্যমে আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ রিমুভ করা সম্ভব হয়? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন উইল বি অ্যারেশন অ্যান্ড সেডিমেন্টেশন। কিন্তু গুপ্তাতে দেওয়া রয়েছে অ্যারেশন এবং কোয়াগুলেশন, ইএসসি পেপার ব্যাকে দেওয়া রয়েছে অ্যারেশন এবং সেডিমেন্টেশন, অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অপশন উইল বি অ্যারেশন অ্যান্ড সেডিমেন্টেশন। কিন্তু এখানে মিউনিসিপ্যাল কমিশনের অ্যান্সার কির উপর ডিপেন্ড করছে। নর্মালি তারা এত আমার মনে হয় না যে অ্যান্সার অ্যানালিসিস করে দেখে। সো এক্সামের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় অ্যারেশন অ্যান্ড কোয়াগুলেশন করাটাই ঠিক হবে, বাট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অ্যারেশন অ্যান্ড সেডিমেন্টেশন। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন হুইচ ইজ হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট গ্রেড। যে গ্রেডেশন অফ কংক্রিট, কোনটা অর্ডিনারি গ্রেড অফ কংক্রিট, কোনটা হাই স্ট্রেংথ গ্রেড অফ কংক্রিট, এই যে পুরো গ্রেডেশন তিনটে গ্রেডেশনে ভাগ করা হয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার IS 456। এই 456-এর সেকশন 2-তে এটা দেওয়া রয়েছে, তিনটে গ্রেডেশনে ভাগ করা হয়েছে কংক্রিটকে। ফর হাই স্ট্রেংথ গ্রেড ইট ইজ স্টার্টেড ফ্রম M60, M60 থেকে M80 বলা হয় কি নর্মালি হাই স্ট্রেংথ গ্রেড অফ কংক্রিট। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন উইল বি M60। M60 ছাড়া কোনো অপশান ওখানে ছিল না। Going to the next question, if the value of mu is 0.5 and E is 3 into G, কি বলেছে যে মিউ এর ভ্যালুটা 0.5 দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমাদের রিলেশনটা বার করতে হবে যে ইয়ংস মডিউলাসের সাথে শিয়ার মডিউলাসের কি রিলেশন। আমরা কি জানি বাই ফর্মুলা যে ইয়ংস মডিউলাস ইজ ইকুয়ালস টু E equal to 2G 1 plus mu,
এখানে মিউয়ের ভ্যালুটা 0.5 দিয়েছে, 0.5 এখানে পুট করলে হয়ে যাবে টোটাল 1.5 ইন্টু 2, দ্যাট মিন্স ইট বিকামস E equal to 3 into G. That means Young's modulus or modulus of elasticity is 3 times of shear modulus. It will be the right answer. Going to the next question. Which among the following used for discharge? এখানে কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা ডিসচার্জ ইভালুয়েট করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন উইল বি ভেঞ্চুরিমিটার দ্যাট উই আর ইউজিং মোস্টলি ফর ফাইন্ডিং আউট দ্য ডিসচার্জ। এবং এই ভেঞ্চুরিমিটারের যে কোফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ সেটা সব থেকে বেশি হয়, মানে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টটা রয়েছে এর যে লসেসটা সেটা অনেকটাই কম হয় উইথ রেসপেক্ট টু আদার ইকুইপমেন্টস। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, আফটার 2% ইনকিউবেশন DO difference is 4. BOD we need to evaluate. The full form of BOD is biochemical oxygen demand. এবং এটা কিভাবে বার করা যায়? ডিফারেন্স অফ DO ইনিশিয়াল মাইনাস DOF ফাইনাল ইন্টু ডাইলিউশন ফ্যাক্টর। ওকে, তো এখানে কি বলেছে, এই ডিফারেন্সটাই 4 দেওয়া রয়েছে, তাহলে এটা হবে 4 ইন্টু ডাইলিউশন ফ্যাক্টর, 4 ইন্টু ডাইলিউশন ফ্যাক্টর, ইট উইল বি 100/2, তাহলে 2 কেটে গেল, 200 ppm উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য ভ্যালু অফ BOD or biochemical oxygen demand which is 200 ppm. Going to the next question, Fe415, we need to say the limiting depth of neutral axis as per our IS 456/2000 version of code. The correct answer for this it will be 0.48. For Fe250, for Fe500 the values are, Fe250 এর জন্য ভ্যালু হয় 0.53 and Fe500 এর জন্য ভ্যালু হয় 0.46। Fe250 এটাকে নর্মালি মাইলস্টিলও বলা হয়ে থাকে, and other twos are HYSD or high yield strain deformed bars. Okay, so the value of Fe250 0.53 and value of 500 0.46 তিনটেই দেওয়া রয়েছে as per our IS 456 code. এখানে the correct answer for Fe415 will be 0.48. Going to the next question, effective size of weld, the correct answer for this question will be actual minus 2 into weld size. Going to the next question, if depth is doubled for a rectangular beam then the deflection becomes, কি করা হয়েছে, ডি ড্যাশ ডেপথটাকে ডবল করে দেওয়া হয়েছে, তারপর বলছে ডিফ্লেকশনটা কি ঘটতে পারে, ডিফ্লেকশনের কি চেঞ্জ আসতে পারে। আমরা কি জানি, নর্মালি যদি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয়, পয়েন্ট লোড ইজ অ্যাক্টিং অ্যাট দ্য মিডিল অ্যান্ড স্প্যান লেন্থ ইজ এল, এক্ষেত্রে ডিফ্লেকশনের ভ্যালুটা কত হয়, ডিফ্লেকশনের ভ্যালুটা হয় হচ্ছে WL3/48 EI। এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিফ্লেকশন ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আই বা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। এবার ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশন কত হয়, রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশন হয় আই হচ্ছে BD3/12, এবার ডি কিউবের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, তো আমরা বলতে পারি ডি যদি বাড়ে তাহলে ডিফ্লেকশন কমবে, এখানে ডি বলছে ডবল হচ্ছে তাহলে ডি কিউব 2^3, তাহলে ডিফ্লেকশন বিকামস 1/8 times. Okay, going to the assistant engineer questions, 8.8 grade of bolt we need to say the yield strength. The yield strength is for 8.8 8 into 100 and that is multiplied by 0.8, so 800 into 0.8 640 MPa will be the right answer. Going to the next question, that lysimeter is used for, lysimeter is used for evapotranspiration. Going to the next question, in propped cantilever beam UDL loading maximum bending moment at support, এটা যদি ছবিটা আঁকে তাহলে এরকম দাঁড়াবে, ইট ইজ এ প্রপড ক্যান্টিলিভার বিম যেখানে বলেছে হচ্ছে ইউডিএল লোডিং রয়েছে, ঠিক আছে, স্প্যান লেন্থ ইজ এল, এবার এখানে বলেছে যে এই সাপোর্টে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট কত হবে, এই সাপোর্টে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট কত হবে। ওকে, দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম উইল বি লুকস লাইক দিস, বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কীরকম হবে, এটা নর্মালি হবে হচ্ছে
এইরকম দেখতে হবে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা, এবং এই পয়েন্টে কি হবে, নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট থাকবে, অ্যান্ড দ্য ভ্যালু ইজ WL²/8. The value of negative bending moment that is occurring at the support of a propped cantilever UDL loading, which is WL²/8. আর ম্যাক্সিমাম যে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্টটা ঘটে, দ্য ভ্যালু অফ ইট ইস 9/128 WL²। এখানে সাপোর্টে বার করতে বলেছে, ডায়াগ্রাম উইল বি লুকস লাইক দিস। এখানে ম্যাক্সিমাম পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট, এখানে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট, এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে সাপোর্টে যেহেতু বার করতে বলেছে, দ্য ভ্যালু অফ বেন্ডিং মোমেন্ট WL²/8, অ্যান্ড ইট ইজ নেচার অফ দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট ইজ নেগেটিভ। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, if cohesion is 10 kilonewton per meter square, we need to calculate the bearing capacity, ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity কত হবে? QNU. The net ultimate bearing capacity will be for cohesive soil C into 5.7. The value of NC is 5.7. That means 10 into 5.7. The correct answer will be 57 kilonewton per meter square. ঠিক আছে, এখানে নেট আলটিমেট বলেছে কিন্তু গামা ইন্টু ডি হবে না, তার কারণ দ্য ভ্যালু অফ দিস হ্যাজ নট বিন গিভেন, অর উই ক্যান সে দ্য ভ্যালু অফ দিস ইজ 0. সো 5.7 into 10, 57 kilonewton per meter square will be the right answer. Going to the next question, which is if the volume of void is 2 times volume of solid, porosity বার করতে বলেছে। কি বলেছে? ভলিউম অফ ভয়েড ইজ 2 টাইমস ভলিউম অফ সলিড। তাহলে কি বলতে পারি? তাহলে আমরা বলতে পারি যে ই কি জানি, ই ইজ ইকুয়ালস টু ভলিউম অফ ভয়েড বাই ভলিউম অফ সলিড। ঠিক আছে, so E becomes 2, and with the help of the equation that porosity is equals to E by 1 plus E, তাহলে 2/3, 0.67 will be the right answer. Going to the next question, which is equation for critical hydraulic gradient. Equation for critical hydraulic gradient is G minus 1, 1 plus C. Rainfall intensity versus time graph that is plotted, which is said to be hydrograph. Going to the next question, in a p-stressed beam UDL loading, we need to say the deep is WL²/8P. কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়? অ্যাকচুয়ালি আমরা কি জানি, মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, এম ইকুয়াল টু পি ইন্টু ই। ঠিক আছে, এবার এখানে ইউডিএল যদি লোডিং থাকে একটা বিমের সিম্পলি সাপোর্টেড, সেক্ষেত্রে মোমেন্ট কত হয়? WL²/8 মোমেন্ট হয়, এবং ডিপটা এখানে ইটাকে ডিনোট করে, তাহলে ই ইজ ইকুয়ালস টু এই পিটা এইদিকে চলে যাবে WL²/8P। ওকে, এটা ইউডিএল এর জন্য। এটা পয়েন্ট লোড হলে মোমেন্ট হবে WL/4, ওইদিকে থাকবে পি ইন্টু ই, পিটা এইদিকে চলে এলে হয়ে যাবে হচ্ছে ডিপি ইজ ইকুয়ালস টু WL/4 ইন্টু পি। Now in the next question, Reynolds formula which is rho VD by mu. Okay, mu is the dynamic viscosity. যদি কাইনেমেটিক ভিসকসিটি দিয়ে জিনিসটাকে ডিনোট করা হয় তাহলে VD by nu হয়ে যাবে। Going to the next question, capacity of rotary which is 100 into 1000 into speed by spacing among the vehicles. এসটা কি? সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং অফ ভেহিকেলের মধ্যে কি সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং। ওকে, এই স্পেসিংটা সেন্টার টু সেন্টার দুটো ভেহিকেলের মধ্যে। এবার গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, hydraulic mean depth or HMD for circular sewer. The correct answer for this question will be D/4, hydraulic mean depth for circular sewer. This was the last question in this video. If you like this video, then please subscribe our channel and share among your friends and give your valuable feedback in the comment section. Thank you. Have a great day.